जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, जय अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल ने यूट्यूब चैनल पर आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। क्लियर। लास्ट लेक्चर ની અંદર આપણે ખંડસ્થ સંકલન ની રીતનું સૂત્ર જોઈ ગયા હતા। ઓકે, પાછું સૂત્ર યાદ કરી લઈએ। ઇન્ટિગ્રેશન uv * dx = u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू ब्रेकेट d by dx इंटू u इंटीग्रेशन v dx। ओके, एनी पसंदगी कई रीते करी शकाय u અને v ની એ પણ આપણે વાત કરી ગયેલા હતા। તો આજે પાછા સૂત્રથી શરૂઆત કરીએ, ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 7.6 ઉપર થોડીક વાત કરશું। सूत्र એની અંદર પહેલું સૂત્ર આપણે u અને v વાળું જોઈ ગયેલા। તો નંબર 1 इंटीग्रेशन u इंटू v dx। ક્લિયર। આનું સૂત્ર આપણી પાસે હતું u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू ब्रेकेट d by dx इंटू u इंटीग्रेशन v dx ब्रेकेट ओवर इंटू dx। ओके विद्यार्थी मित्रों, पाछे एक वखत रिवाइज कर दो। u एमदम v નું સંકલન કરવાનું છે અને માઈનસ આ જે સંકલન થશે એ કોનું સંકલન થશે? બીજી વખત u ના વિકલનનું ગુણ્યા v ના સંકલનનું। ઓકે, ત્યારબાદ બીજું સૂત્ર લખવાનું છે આપણે। નંબર 2 લખો इंटीग्रेशन e raised to ax into sin bx into dx। तो આનું સૂત્ર લખી બીજું બરાબર e raised to ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx plus c। ओके, e raised to x into sin bx into dx। આ નંબર 2 આ તમારી પાસે u અને v આની મદદથી જ આની સાબિતી તમે કરી શકો છો। દાખલાની અંદર આવશે ત્યારે હું તમને બે રીત સમજાવીશ। ક્લિયર। તમે આને u અને v ની રીતે બી કરી શકો છો। આમાં u બરાબર શું લેશો તમે? તો કે u અને v ની ચોઈસ શેના આધારે કરવાની? L I A T E। ओके, L I A T E, T અને E मतलब त्रिकोणमितीय विधेय અને घातांकीय विधेय। T मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन અને E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। એટલે આની અંદર u બરાબર sin bx લેવું પડશે અને v બરાબર શું આવશે? e raised to x। તમે u અને v ની મેથડથી આ સૂત્રનો દાખલો ગણો તો એનો જવાબ તમારી પાસે આ આવે છે। ક્લિયર। આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલા છે ત્યારે બંને રીત તમને બતાવીશ। આ દાખલાને આ સૂત્રની મદદથી નહીં કરશું અને આ દાખલો આપણે u અને v ની મેથડથી પણ કરશું। ઓકે, ત્યારબાદ નંબર 3 છે इंटीग्रेशन e raised to x into cos bx into dx is equal to આનું સૂત્ર છે e raised to x upon a square plus b square into bracket a cos bx plus b sin bx plus c। ક્લિયર। sin bx અને આ છે અહીંયા cos bx। આમાં તમારે યાદ શું રાખવાનું થશે કે ઘાતાંકીય વિધેયની અંદર x નો સહગુણક a હશે અને ત્રિકોણમિતીય વિધેયની અંદર x નો સહગુણક જે છે તમારું b। मतलब અહીંયા તમને a અને b દેખાય, a અને b દેખાય છે તો એ તમે કઈ કિંમત મૂકશો? તો તમારી પાસે રકમમાં જ્યારે ઘાતાંકીય પદ આવે e raised to x એમાં x નો જે સહગુણક છે એ તમારે a તરીકે લેવાનો છે અને ત્રિકોણમિતીય વિધેયનો સહગુણક છે એ તમારે b તરીકે લેવાનો છે। ઓકે, તો સ્વાધ્યાય 7.6 ની અંદરના આ 3 સૂત્ર છે। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 7.7 ના બી 3 સૂત્ર લખી લઈએ। નંબર 4 इंटीग्रेशन अंडर रूट e स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर इंटू dx। ओके, तो आनु सूत्र है अपनी पास x/2 इंटू अंडर रूट e स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर प्लस e स्क्वेर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a અને प्लस c। क्लियर। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ નંબર 5 જોઈ લઈએ। નંબર 5 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ई स्क्वेर इंटू dx। ओके, तो आनु सूत्र अपनी पास है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ई स्क्वेर बाय 2 log mod of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ई स्क्वेर प्लस c। ओके, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ નંબર
6 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आनु सूत्र अपनी पास है एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर बाय 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर एंड प्लस सी। ओके आ 6 सूत्र आधारे स्वाध्याय 7.6 और स्वाध्याय 7.7 નું सोल्यूशन करशु। एक खास अगत्यनु सूत्र जे आपणे खास करीने एमसीक्यू नी अंदर जे दाखला आवे छे एनी माटे उपयोगी छे एवुं एक सूत्र एक लखी लईए इंटीग्रेशन e रेस टू x f of x प्लस f डैश x f of x प्लस f डैश x इज इक्वल टू सूत्र आवशे e रेस टू x इंटू f of x અને प्लस c। क्लियर सूत्र है अपनी पास e रेस टू x इंटू f of x एंड प्लस c। आ 7 सूत्रनो उपयोग खास करीने सूत्र नंबर 7 नो उपयोग आपणे एमसीक्यू नी अंदर मतलब एमसीक्यू टाइप ना क्वेश्चन अंदर वधारे थशे। e रेस टू x f of x प्लस f डैश x तमारी पासे मतलब f of x मतलब तमारी पासे कोई पण विधेय होय वत्ता एनु विकलन तमारी पासे होय तो तमे शुं लखी शको छो e रेस टू x इंटू f of x मतलब e रेस टू x इंटू तमारू विधेय e रेस टू x इंटू तमारू फंक्शन। ओके प्लस c। आ 3 सूत्रनी आपणे वात कर लईए तो a स्क्वेर माइनस x स्क्वेर प्लस a स्क्वेर અને अंडर रूट x स्क्वेर माइनस a स्क्वेर आ 3 सूत्र आपणे आगळ स्वाध्याय 7.2 ની અંદર ઉપયોગ કરી ગયા છીએ પરંતુ એ સૂત્રનામાં ફરક શું છે તો કે ત્યાં આ સૂત્ર તમારી પાસે છેદમાં આવતા હતા તમારી પાસે પદ હતું 1 upon અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર એનું સૂત્ર હતું માત્ર તમારી પાસે sin ઇન્વર્સ x બાય a પ્લસ c। ક્લિયર પરંતુ અહીંયા તમારી પાસે એના એ સૂત્ર શેમાં છે અંશમાં છે જો ध्यान आपो अंशમાં છે। क्लियर तो આનું સૂત્ર શું થશે x બાય 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ मतलब જે કાઉન્સ આપેલો છે કાઉન્સ પ્લસ a સ્ક્વેર બાય 2 sin ઇન્વર્સ x બાય a પ્લસ c। આનું છેદવાળું સૂત્ર યાદ કરી લઈએ તો આનું છેદવાળું સૂત્ર હતું 1 upon અંડર રૂટ x સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર હતું સ્વાધ્યાય 7.2 ની આગળ આપણે કરી ગયા છે સૂત્ર 1 upon અંડર રૂટ x સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર હતું એનું સૂત્ર શું હતું આ જ હતું માત્ર log mod of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर प्लस सी हतुं। क्लियर हवे अंशमां आवी गया पद तो शुं थशे जो एक्स बाय 2 इंटू ब्रेकेट मतलब जे काउंस आपेलो छे अहींया ब्रेकेट आपेलुं छे ए लखी देवानुं प्लस ए स्क्वेर बाय 2 अने पछी पेलुं सूत्र लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर प्लस सी। क्लियर અને એ જ પ્રમાણે x સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર નું આ જ હતું ખાલી તમને ખબર છે અહીંયા પ્લસ આવે ને અહીંયા શું આવશે માઇનસ આવશે તો આમાં બી એ x બાય 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ અહીંયા શું કરવાનું છે માઇનસ a સ્ક્વેર બાય 2 log mod of x પ્લસ અંડર રૂટ x સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર અને પ્લસ c। ક્લિયર આમાં તમે આગળના તમે ત્રણ પદ જોશો તો ત્રણેયમાં x બાય 2 x બાય 2 x બાય 2 છે પછી જે તમારી પાસે કાઉન્સ છે એ જ કાઉન્સ મૂકવાનું છે પ્લસ છે x સ્ક્વેર બાય 2 a સ્ક્વેર બાય 2 અને a સ્ક્વેર બાય 2 છે અહીંયા એકમાં માઇનસ આવશે પછી આ સૂત્ર તમે આગળ કરી જ ગયેલા છો એના ઉપરથી તમે યાદ રાખી શકો। ક્લિયર તો આ 7 સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને સ્વાધ્યાય 7.6 અને સ્વાધ્યાય 7.7 ના ક્વેશ્ચનને આપણે સોલ્યુશનની વાત કરીએ। ઓકે તમે નોટ ડાઉન કરી લો ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયની અંદર સ્વાધ્યાય 7.6 નો ક્વેશ્ચન નંબર પહેલો આપણે સોલ્વ કરીએ। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો जो स्वाध्याय 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलो रकम तमारी पासे छे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स मतलब तमारी पासे अहींया छे गुणाकार करवानो। क्लियर गुणाकार आपने खबर है एक्स इंटू साइन एक्स नो कोई गुणाकार अपनी पास नहीं थाय आनी अंदरे संकलन करवुं होय तो खंडस्थ संकलन की रीत है। खंडस्थ संकलन माटे आपणे शुं जोई गया u અને v ની પસંદગી તમારે કરવી પડે તો u અને v ની પસંદગી આપણે કયા ક્રમમાં કરવાની છે l I A T E। L मतलब लोगेरिथमिक फंक्शन लघु गुणकीय विधेय I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयो A मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन बेसिक विधेयो
टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय विधेयो અને ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन घातांकीय विधेयो। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो सौ प्रथम તમારે આને કેવું પડે કે અહીંયા તમે x અને sin x છે એમાંથી u કોને લેશો અને v કોને લેશો। તો એ ક્રમમાં આપણે વાત કરતા જઈએ તો x તમારો કયા વિધેયમાં આવશે? a વાળા વિધેયમાં આવશે। a मतलब કયું વિધેય થશે? બેઝિક વિધેય। અને sin x છે એ કયા વિધેયમાં આવશે? તમારું ત્રિકોણમિતીય વિધેય। તો l i a એટલે પહેલા a આવે છે અને પછી t આવે છે, मतलब u બરાબર શું થશે અહીંયા? x અને v બરાબર શું થશે અહીંયા? sin x। તો અહીંયા સૌથી પહેલા લખી દો કે ભાઈ અહીં ધારો કે u બરાબર x અને v બરાબર sin x। ઓકે, હવે આપણે u અને v નું સૂત્ર મૂકીએ તો જોઈએ ઇન્ટિગ્રેશન u into v dx is equal to u integration v dx minus integration into bracket d by dx into u integration v into dx bracket over into dx। ઓકે, તો માટે u એટલે શું છે આપણી પાસે? x into sin x, ડાબી બાજુની કિંમત મૂકું છું into dx, uv dx dx બરાબર બરાબર। હવે u અને v ની કિંમત અહીંયા મૂકતા જઈએ તો u બરાબર શું આપણી પાસે પદ છે? જુઓ x, તો x ઇન્ટિગ્રેશન v એટલે શું છે આપણી પાસે વિદ્યાર્થી મિત્રો? sin x into dx। ઓકે, માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ d by dx, u એટલે શું છે? x ઇન્ટિગ્રેશન, v એટલે શું છે ભાઈ? sin x બ્રેક ઇન્ટુ dx અને બ્રેકેટ ઓવર ઇન્ટુ dx। ઓકે, ખાસ કરીને સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે તમારે, u ઇન્ટિગ્રેશન v dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન બીજી વખત સંકલન કરવાનું છે। કોનું સંકલન કરવાનું છે? u ના વિકલનનું ગુણ્યા v ના સંકલનનું। ઓકે, ડેરિવેટિવ ઓફ u ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ v। ચલો, તો ત્યારબાદ આપણે આનું સાદુરૂપ આપતાની તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ x, સાઇન નું સંકલન શું થાય? હજી કહું છું સૂત્રની અંદર કન્ફ્યુઝન ન થાય, સંકલન વિકલનના સૂત્રની કન્ફ્યુઝન ન થાય, એટલે આપણે હર વખતે જ્યારે તમે ત્રિકોણમિતીય વિધેયના સંકલન વિકલન યાદ કરો ત્યારે સૂત્ર તમારે યાદ કરી લેવાનું કે ભાઈ sin x નું વિકલન પ્લસ cos થાય, તો sin x નું સંકલન શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? માઇનસ cos x થશે। ઓકે, માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ d by dx into x, x નું x ની સાપેક્ષે વિકલન શું થશે? 1 ઇન્ટુ sin x નું x ની સાપેક્ષે સંકલન શું થશે? માઇનસ cos x, તો માઇનસ cos x ઇન્ટુ શું છે? dx, આ થઈ ગયું કામ, ઇન્ટુ dx હતા તો dx, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ x ઇન્ટુ cos x, માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરી દો, ઇન્ટિગ્રેશન cos x ઇન્ટુ શું આવશે? dx। ઓકે, ચલો cos નું સંકલન શું થશે? cos નું વિકલન માઇનસ sin અને cos નું સંકલન પ્લસ sin x અને પ્લસ c, i બરાબર આ તમારો આન્સર। ઓકે, ક્લિયર? i બરાબર આ તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એનો આન્સર। ક્લિયર? ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર સેકન્ડ જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 2, ક્વેશ્ચન છે તમારી પાસે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન x ઇન્ટુ sin 3x ઇન્ટુ dx। ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર સેકન્ડ જો i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન x ઇન્ટુ sin 3x ઇન્ટુ dx। તો આ તમારી પાસે શું છે? x એટલે કયું વિધેય કહેવાય? બેઝિક વિધેય। આ તમારી પાસે sin 3x છે કયું વિધેય કહેવાય? ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય, સોરી ત્રિકોણમિતીય વિધેય। એટલે આમાં u બરાબર શું આવશે? x અને v બરાબર શું આવશે? sin 3x। ઓકે, તો જ્યારે તમે sin 3x છે, sin x નું સંકલન શું થયું આપણી પાસે? cos, તો sin 3x નું શું થશે? sin 3x નું સંકલન માઇનસ cos 3x બાય 3, કેમ કે x નો સહગુણક છે તમારે છેદમાં મૂકવાનો છે। ઓકે, એટલે આમાં u બરાબર x અને v બરાબર sin 3x લઈને આ ક્વેશ્ચન તમારે જાતે હોમવર્કમાં સોલ્વ કરવાનો છે। ક્લિયર? ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર વાત કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 3 એની આપણી પાસે રકમ છે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન, રકમ આપણી પાસે છે x²
इंटू ई रेस टू एक्स इंटू dx। क्लियर विद्यार्थी मित्रों, अपनी पास रकम है x² इंटू ई रेस टू एक्स इंटू dx। तो आनी अंदर सौप्रथम मारे कोनी पसंदगी करवानी थशे, u अने v नी। शुं काम? बे विधेय वच्चे गुणाकार है, आ तमारी पासे बेजिक विधेय कहेवाय, आ तमारी पासे घातांकीय विधेय कहेवाय। बंनेनो गुणाकार माटे गुणाकारने आधारे संकलन करवुं होय तो आपणी पासे खंडस्थ संकलननी रीत है। तो आनी अंदर आपणे u अने v नी चोईस करवी पड़शे। तो बोलो आनी अंदर u बराबर शुं लेशुं? तो के आ तमारी पासे कयुं x² एटले बहुपदी विधेय थयुं। बहुपदी एटले क्यां आवशे? बेजिक विधेयनी अंदर आवशे। ओके, अचल संख्या भी बेजिक विधेयमां आवशे। અને e રેસ ટુ x એટલે કયું વિધેય કહેવાય? ઘાતાંકીય વિધેય કહેવાય। ઘાતાંકીય વિધેય એટલે તમારા ક્યાં આવશે? એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શનમાં, એટલે LIATE। તો e છેલ્લું આવશે અને એની પહેલા કોણ આવી જશે? x² આવી જશે એમાં। તો અહીંયા પ્રથમ કોણ આવે છે? તો એને u લો। ધારો કે u बराबर x² અને v बराबर e रेस टू x लीधा। क्लियर? तो हवे एनु इंटीग्रेशन करिए, संकलनનું सूत्र મૂકીએ, u इंटू v dx इज इक्वल टू, सूत्र है अपनी पास u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू ब्रेकेट d बाय dx इंटू u इंटीग्रेशन v dx ब्रेकेट ओवर इंटू dx। रेडी? u અને v ની કિંમત મૂકતા જઈએ આપણે। તો જુઓ u બરાબર શું છે આપણી પાસે? x² इंटीग्रेशन v मतलब e रेस टू x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू ब्रेकेट શું છે તમારી પાસે? d બાય dx। u એટલે શું થયું? x², તો x² इंटीग्रेशन v એટલે છે e रेस टू x ब्रेकेट ओवर इंटू dx અને इंटू dx। ओके, એનું સાદુરૂપ જો અહીંયા આપીએ આપણે, સાદુરૂપ આપું તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² e રેસ ટુ x નું સંકલન શું થશે? e રેસ ટુ x ઇન્ટુ e રેસ ટુ x માઇનસ ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ, આ ઇન્ટિગ્રેશન પછી બ્રેકેટ છે d બાય dx x² નું વિકલન શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2x। તો 2x इंटीग्रेशन e रेस टू x है, e रेस टू x નું સંકલન શું થશે? e રેસ ટુ x જ થશે। તો ઇન્ટુ e રેસ ટુ x ઇન્ટુ dx। તો તમે પાછું અહીંયા જુઓ, અહીંયા જે સંકલન કરવાનું છે તો એની અંદર પાછા તમારી પાસે બે અલગ અલગ વિધેયનો ગુણાકાર છે, એટલે તમારે આના આ જ ક્વેશ્ચનમાં બીજી વખત તમારે ખંડસ્થ સંકલન કરવું પડશે। તો જો બીજી વખત કરીએ આપણે, માઇનસ 2 બાર લઈ લઈએ તો 2 બાર અને પછી કાઉન્સની અંદર x અને e રેસ ટુ x। હવે તમે ધ્યાન આપો તો આમાં x તમારું બેઝિક વિધેય છે, એટલે આને તમે શું લેશો? u, આને શું લેશો તમે હવે? v। ક્લિયર? તો ડાયરેક્ટ u અને v ની જગ્યાએ આપણે સેટ કરી જ દઈએ। તો u બરાબર હું x લઈશ અને v બરાબર હું શું લઈશ? e રેસ ટુ x। ઓકે, તો u इंटीग्रेशन v इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू ब्रेकेट d बाय dx इंटू u એટલે x इंटीग्रेशन v मतलब e रेस टू x इंटू dx ब्रेकेट ओवर इंटू dx। क्लियर? जो आज क्वेश्चन ની અંદર બીજી વખત સંકલનમાં પાછું ખંડસ્થ સંકલન કરવું પડ્યું, તો પાછું આની અંદર 2 હતા, 12 લઈ લીધા, પછી કાઉન્સ આપી દીધો, આની અંદર u અને v, તો આ તમારી પાસે થશે u। શું કામ? x છે, x એટલે તમારી પાસે બહુપદી વિધેય થયું, એ ક્યાં આવશે? એલ્જેબ્રિક ફંક્શનમાં આવશે a માં। અને e રેસ ટુ x તમારી પાસે ઘાતાંકીય વિધેય થયું, એ ક્યાં આવશે? તમારી પાસે e માં। તો પાછું ખંડસ્થ સંકલન મૂકી દીધું, x मतलब u इंटीग्रेशन v dx। ओके, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू ब्रेकेट d बाय dx u इंटीग्रेशन v इंटू dx ब्रेकेट ओवर इंटू dx। ओके, હવે આ બધાને આપણે સાદુરૂપ આપતા જઈએ, સંકલન કરતા જઈએ, તો જવાબ જુઓ x² इंटू e रेस टू x माइनस 2 बार x e रेस टू x નું સંકલન થશે, e रेस टू x જ થશે, માઇનસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ, ચલો d બાય dx x નું વિકલન શું થાય? 1। e રેસ ટુ x નું સંકલન શું થશે? e રેસ ટુ x ઇન્ટુ શું થશે? dx થશે। તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² e રેસ ટુ x માઇનસ 2 બાર x ઇન્ટુ e રેસ ટુ x, e રેસ ટુ x નું સંકલન e રેસ ટુ x જ થશે, તો e રેસ ટુ x અને પ્લસ c
तो एक काम करो ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स बधामांथी बहार लई लो तो ई रेस टू एक्स बहार लई लीधो। तमारी पासे अंदर शुं वधशे अहींया तमारी पासे एक्स स्क्वेर छे तो एक्स स्क्वेर माइनस 2x अहींया आवशे तो माइनस 2x अने माइनस माइनस प्लस 2 तो प्लस 2 अने प्लस c i इज इक्वल टू क्लियर। आ तमारो आंसर। छेल्ले शुं कर्युं आपणे पाछुं जोई लईए ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स त्रणेय त्रणमांथी बहार लई लीधो तो काउंसमां पहेલું પદ તમારી પાસે x સ્ક્વેર માઇનસ 2 આ x ને તમે ગુણશો એટલે અહીંયા માઇનસ 2x થશે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ ई રેસ ટુ x તો બહાર આવી જશે અહીંયા 1 હશે તો બે આની સાથે ગુણાશે તો પ્લસ 2 થશે ક્લિયર અને પ્લસ c ઓકે। તો આ તમારી પાસે આન્સર છે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ई રેસ ટુ x સ્ક્વેર માઇનસ 2x એન્ડ પ્લસ 2 પ્લસ c। એક વસ્તુ આની અંદર હજી એક કરી શકાય જ્યારે તમારી પાસે ई રેસ ટુ x હોય क्लियर अने गुणाकार में कोईपण तमारी पासे बहुपदी विधेय आवे तो आनी एक शॉर्टकट मेथड है एना आधारे तमने क्वेश्चन करावुं। एमसीक्यू में तमे आ मेथड ना करता क्लियर। एमसीक्यू में आ क्वेश्चन पूछे तो एनी माटेनी एक शॉर्टकट मेथड है ए तमने हूँ बताई दूँ। आज क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड थी बताऊँ छूं। जो तमारी पासे छे i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेर इंटू डीएक्स। तो शॉर्टकट मेथड में सूत्र क्यों मूकीश पहला हूँ तमने अहींया सूत्र अहींया लखी दऊं छूं केम के ऊपर स्पेस जोशे मारे ई रेस टू एक्स मैं तमने हमणां छेल्लुं सूत्र कीधुं हतुं के भाई विधेय अने वत्ता विधेयनुं विकलन होय आ बेयनो सरवाळो होय अने एनी साथे जो ई रेस टू एक्स गुणाकारमां होय अने एनुं तमारे संकलन करवानुं छे तो जवाब शुं आवशे ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अने प्लस सी आवशे क्लियर। तो जो एनी शॉर्टकट मेथड थी तमने बताऊं तमारे शुं करवानुं छे ई रेस टू एक्स जोईए छे बार पछी काउंसमां बे विधेय होवा जोईए एक वत्ता बीजू तो अहींया हूँ लखुं छुं फॉर एक्जाम्पल पहेलुं वत्ता बीजू इंटू डीएक्स क्लियर। हवे अहींया शुं होवुं जोईए पहेला तमारी पासे विधेय होवुं जोईए अने सरवाळामां एनुं विकलन होवुं जोईए। तो जो मारी पासे रकममां शुं आपेलुं छे एक्स स्क्वेर आपेलुं छे तो मानी लो कि हूँ अहींया एक्स स्क्वेर लઉં છું फॉर एक्जाम्पल मैं अहींया एक्स स्क्वेर लीधुं छे तो मारी पासे अत्यारे विधेय तरीके कयुं पद छे मात्र एक्स स्क्वेर एक ज छे तो एनुं विकलन मारी पासे अहींया होवुं जोईए। तो एक्स स्क्वेर नुं विकलन शुं थाय 2x थाय तो हूँ अहींया लखुं छुं 2x फॉर एक्जाम्पल क्लियर। तो तमे ध्यानथी जुओ तो तमारी पासे अत्यारे जे रकम बनी गई शुं बनी कहेवाय ई रेस टू एक्स काउंसमां एक्स स्क्वेर प्लस 2x तमारी पासे उपर तो हती नहीं तमारी पासे रकममां शुं छे ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेर ज छे तो तमे जे प्लस 2x वधाराना लीधा छे ई तमे वधाराना शुं काम लीधा कारण के तमे आवुं सूत्र बनावो छो विधेय बनावो छो वत्ता एनुं विकलन बनावो छो तो तमे वधाराना जे लीधा छे एने विरोधी संख्या तमे तमारा विधेयनी अंदर उमेरो એટલે -2x प्लस 2x ने कैंसल करवा -2x में अहींया शुं काम लख्या कारण के अहींया जे बनशे ए तमारुं विधेय थशे अने एनुं विकलन हुं अहींया सेट करतो जईश। तो जो पहेला तो x स्क्वेर हतुं एनुं विकलन 2x थई गयुं हवे 2x तमारी पासे अहीं के हता नहीं तो एने बेलेंस करवा माटे -2x में क्या उमेरा विधेयमां तो तमने मैं शुं कीधुं आनुं विकलन अहींया होवुं जोईए। तो हवे जो x स्क्वेर नुं विकलन 2x छे -2x नुं शुं थशे भाई -2 हाँ के ना हाँ तो पाछा -2 तमे वधारे लीधा तमारी पासे रकम में क्या नहीं तो -2 ने बेलेंस करवा माटे +2 पाछा क्या उमेरशो तमे विधेय में तो +2 उमेरो। हवे तमे +2 नुं विकलन करो अचल पद छे विकलन शुं थवानुं छे 0 अहींया तमे लखो के ना लखो चाले तो तमारी पासे अहींया शुं थई गयुं जो i रेस टू x क्लियर आ विधेय मतलब एक्स स्क्वेर -2x अने +2 विधेय अने वत्ता आ छे आ ए कोनुं विकलन छे आ पदनुं विकलन छे तो त्यां शुं लखी दो कि भाई d/dx ए कोनुं विकलन छे एक्स स्क्वेर -2x अने +2 इंटू dx। तो जो सूत्र बनी गयुं ई रेस टू एक्स काउंसमां विधेय f ऑफ x तो के f ऑफ x वत्ता f ऑफ x નું વિકલન मतलब f ડેશ x છે હા તો એનો જવાબ શું આવશે એનો જવાબ આવશે e રેસ ટુ x ઇન્ટુ વિધેય मतलब x સ્ક્વેર -2x અને +2 અને +c ક્લિયર। તો જોઈ લો જવાબ જોઈ લો e રેસ ટુ x x સ્ક્વેર -2x અને +2 આ શોર્ટકટ મેથડ છે આ મેથડ માત્ર તમારે MCQ માં કરી શકાય ઓકે। ક્વેશ્ચન ની અંદર પૂછે થિયરી માં તો આ મેથડ તમારે u અને v મેથડ થી કરવો પડશે क्लियर समझाय छे विद्यार्थी मित्रों।
વિધેય બનાવો, એનું વિકલન સેટ કરતા જાઓ, વિકલન માટે જે તમે વધારાનું પદ લો એને બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા ઉમેરો, અહીંયા ઉમેર્યું છે તો પાછળનું વિકલન સેટ કરો. ક્લિયર? જ્યાં લગી તમારી પાસે સેટ ના થાય ત્યાં સુધી તમારે ઉમેરતું જવું પડશે અને વિકલન સેટ કરતું જવું પડશે. ઓકે, એટલે આ સૂત્ર મેં તમને કીધું હતું, સૌથી અગત્યનું, વધારે માટે એમસીક્યુ માટે ખાસ અગત્યનું સૂત્ર છે. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આપણે કરીએ, આ બંને અલગ છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આ શોર્ટકટ મેથડ મેં તમને કીધી. નેક્સ્ટ નંબર કરીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 4th વન. જો ક્વેશ્ચન નંબર 4th વન, આપણી પાસે રકમ છે x into log x. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન નંબર 4th વન, I is equal to integration x into log x into dx. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત બી કરી ગયેલા, લઘુ ગુણકીય વિધેય હોય તો એનું સંકલન ડાયરેક્ટ નહીં થાય, કમ્પલસરી ખંડસ્થ સંકલનની રીતથી તમારે કરવું પડશે. ત્યારબાદ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય હોય તો એનું પણ સંકલન ડાયરેક્ટ નહીં થાય, એ પણ તમારે ખંડસ્થ સંકલનની રીતના આધારે જ કરવું પડશે. એની સાથે હવે માની લો કે ખાલી તમારી પાસે log x હોત તો હું u બરાબર તો log x જ લેત, તો v બરાબર શું લઈ લે ત્યાં 1. ઓકે, પરંતુ અહીંયા તમારી પાસે શું છે, x છે, તો આને u અને v ના આધારે કરીએ તો ધારો કે u is equal to log x અને v is equal to x લેતા. ક્લિયર? તો ઇન્ટિગ્રેશન u into v dx is equal to, સૂત્ર છે u ઇન્ટિગ્રેશન v dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ d by dx u ઇન્ટિગ્રેશન v dx બ્રેકેટ ઓવર ઇન્ટુ dx. ઓકે, તો આની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો u મતલબ log x, v મતલબ x ઇન્ટુ dx બરાબર u મતલબ log x ઇન્ટિગ્રેશન v મતલબ x ઇન્ટુ dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ d by dx u મતલબ log x, v મતલબ x ઇન્ટુ dx બ્રેકેટ ઓવર ઇન્ટુ dx. ઓકે, તો જો log x એઝ ઇટ ઇઝ, ચલો x નું સંકલન શું થશે, x²/2 માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ log નું વિકલન શું થશે 1/x, અંદર x નું સંકલન શું થશે x²/2 ઇન્ટુ dx. તો અહીંયા એક x કટ થઈ જશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ x²/2 log x માઇનસ છેદમાંથી 2 કોમન લઈ લો, 1/2 બાર, તો અહીંયા તમારી પાસે વધશે x ઇન્ટુ dx. ક્લિયર? તો x નું સંકલન શું થશે x²/2 log x માઇનસ 1/2, x નું સંકલન થશે x²/2 અને પ્લસ c. તો તમારો ફાઇનલ જવાબ x²/2 log x માઇનસ x²/4 અને પ્લસ c. તમે આ જવાબ રાખો તો પણ ચાલે, અને આમાંથી તમે x²/4 લસા લઈને સામાન્ય કાઢી લો અને પછી તમે સાદુરૂપ આપો તો પણ ચાલશે. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાંચમો અને છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 અને ક્વેશ્ચન નંબર 6 તમારે લોકોએ હોમવર્કમાં કરવાનો છે. એ પણ ક્વેશ્ચન નંબર 5 આપણી પાસે છે, તમને હિન્ટ આપી જ દઉં. ક્વેશ્ચન નંબર 5, ક્વેશ્ચન નંબર 5, ક્વેશ્ચન નંબર 6, I is equal to integration x into log 2x into dx. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન નંબર 5 અને ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે આપણી પાસે, I is equal to integration x² log x into dx. ઓકે, તો જો x into log 2x છે, મતલબ આની જેવો જ ક્વેશ્ચન. અહીંયા તમારી પાસે log x હતો, અહીંયા હવે શું છે log 2x છે, તો log 2x નું ખાલી તમારે માત્ર વિકલન જ આવશે. જો અહીંયા ક્લિયર, log 2x નું વિકલન શું થશે 1/2x, પાછું 2x નું શું થશે 2. ઓકે, સાકળ નિયમ
આની અંદર u બરાબર log x જ આવશે, v બરાબર x² આવશે. તો આની અંદર તમે જ્યારે બીજી વખત સંકલન કરવા આવશો ત્યારે તમારી પાસે પાછો ખંડસ્થ સંકલન વાપરવું પડશે. આપણે આગળના ક્વેશ્ચન અંદર યુઝ કરી ગયા એ પ્રમાણે. ઓકે, તો આ જે રીત આપણે જોઈ ખંડસ્થ સંકલનના આધારે ક્વેશ્ચનની રીત જોઈ, ખાસ કરીને એના સૂત્રની તૈયારી કરી લેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ખંડસ્થ સંકલનની અંદર તે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેયના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશું. ઓકે, ત્યાં સુધી જે હોમવર્ક આપેલું છે એ કમ્પ્લીટ કરો અને દાખલાની પ્રેક્ટિસ અને સૂત્રની પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. ઓકે, જય અંબે.